باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین اور میرے سارے کنٹیسٹنٹ، آئیے ہم سب مل کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حاضر جواب، اور ہم آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں حاضر جواب پروگرام کے ساتھ۔ حسب معمول ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹ ہیں جن کے درمیان ہم نے بڑے ہی خوبصورت سیگمنٹ کے تحت سوالات و جوابات کا مقابلہ کروانا ہے۔ سوالات بھی ہوں گے، جوابات بھی ہوں گے، نمبرز بھی دیے جائیں گے، پرائزز بھی دیے جائیں گے، لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، آپ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہم قرآن اندازی کے ذریعے کلا نکالیں گے اور جانیں گے کہ آج کا پرائز کون کس شہر سے لے جانے میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آج کا سوال ہے، جنات کو اللہ پاک نے کس دن پیدا فرمایا؟ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جنات کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جنات کو اللہ نے کس دن پیدا فرمایا یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ اس کا جواب جاننے کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کا بھی سہارا لے سکتے ہیں اور دیگر کتابوں سے بھی آپ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا پروگرام میں ہم نے کن سیگمنٹ کے تحت مقابلہ کروانا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن سیگمنٹ پر مشتمل ہے۔ جناب 5 سیگمنٹ ہمارے پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ پہلا سیگمنٹ کا نام ہے حاضر جواب، دوسرا سیگمنٹ ہوگا محبت کا انداز، تیسرا سیگمنٹ ہوگا باتیں ہیں قرآن کی، چوتھا سیگمنٹ کہانی سے محاوروں تک، اور آخری فیصلہ کن سیگمنٹ ہوگا آر یا پار۔ یہ سیگمنٹ فیصلہ کر دے گا کہ آج کے پروگرام کا ونر کون ہے۔ آئیے چلتے ہیں ٹیم کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج جو 6 کنٹیسٹنٹ ہمارے درمیان موجود ہیں کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی تیاری کر آئے ہوں گے۔ باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے، اپنی مصروفیت بھی بتائیں گے، اور پروگرام کے حوالے سے کچھ کمنٹس دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں۔ جی، محمد بلال رضا، جامعۃ المدینہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ تدریس یعنی پڑھا رہے ہیں آپ؟ جی، ٹیچنگ کے فرائض۔ ارے واہ ماشاءاللہ، یعنی آج استاد صاحب آئے ہیں جامعۃ المدینہ کے، کس درجے کے طلبہ کو پڑھا رہے ہیں؟ درجہ ثانیہ تک۔ درجہ ثانیہ تک، یعنی دوسرے لیول کے درجے تک ماشاءاللہ تدریس کا عمل جاری ہے، پڑھا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوب برکتوں سے نوازے، اور امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ اچھی پریپریشن کر آئے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ جی جناب، چلیں اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام ہدایت اللہ حنفی ہے، جامعۃ المدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں درجہ دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم۔ ارے واہ ماشاءاللہ، دورہ حدیث کے طالب علم ہیں ماشاءاللہ، اور مدنی چینل کے اندر اسکرپٹ رائٹر۔ مدنی چینل کے اندر اسکرپٹ رائٹ کرتے ہیں۔ کس چیز کی اسکرپٹ رائٹ کرتے ہیں؟ مدنی چینل پر تو بیانات ہوتے ہیں، بیان لکھتے ہیں؟ مختلف پروموز وغیرہ اور مختلف جو سلسلوں کے بیانات وغیرہ بھی لکھنے کا۔ پہلے ماشاءاللہ مدنی چینل کا باقاعدہ پراپر ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے کہ جس میں اسکرپٹ رائٹ کر کے دیے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ایک اسکرپٹ ملتا ہے جس کے تحت ہم یہ پروگرام لے کر چلتے ہیں۔ اللہ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑھیں گے ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ کی طرف۔ جی، میرا نام محمد فاروق رضا اتاری ہے، اور میں جامعۃ المدینہ کنز الایمان کا طالب علم ہوں، 5ویں درجے کا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں؟ میرا رائس کا کام ہے۔ رائس کا کاروبار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ٹائم نہیں ملتا، فاروق بھائی ہمارے پاس اچھی مثال ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ شوق ہونا چاہیے،
تو شوق ہر چیز کروا دیتی ہے. اللہ آپ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کرے. میری یہ دعا آپ ساروں کے ساتھ ہے. بڑھیں گے ہمارے دل کی جانب کنٹیسٹنٹ کی طرف. جی میرا نام محمد عمران اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ مرکزی عالمی مدنی مرکز دورۃ الحدیث درجہ اس کا طالب علم ہوں. دورۃ الحدیث شریف کے طالب علم ہے. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. کیسی تیاری, کیسی پریپریشن ہے عمران بھائی؟ الحمدللہ انشاءاللہ بہترین تیاری. انشاءاللہ اچھی تیاری ہے. چلیں جناب اگلے کنٹیسٹنٹ. میرا نام محمد منیر رضا اتاری ہے ماشاء اللہ. اور ایک پرائیویٹ فرم میں میڈیسن مینوفیکچرنگ فرم میں ایز اے فائنینس آفیسر جاب کر رہا ہوں. ارے واہ ماشاء اللہ. اور پروگرام کے حوالے سے بھی آپ نے پوچھا تھا, تو پروگرام کی پریپریشن کے دوران بالخصوص قرآنی معلومات کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. الحمدللہ بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوا. ماشاء اللہ ہمارا یہ سیگمنٹ ناظرین کی طرف سے بھی بڑا پسند کیا جاتا ہے, بلکہ کئی سارے کمنٹس, کئی ساری کالز ہمیں آئی ہیں کہ اس سیگمنٹ کو اپنے پروگرام سے بالکل آگے پیچھے نہ کیجیے گا. اور انشاءاللہ ہماری نیت بھی ہے تاکہ ہم بھی قرآن کی باتیں جانیں اور قرآن کا علم انشاءاللہ ہمیں شوق بڑھائے گا, ہمیں راہ ہدایت دکھائے گا. جی آخری کنٹیسٹنٹ. طلحہ ابراہیم اتاری میرا نام ہے. میں جامعۃ المدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ میں طالب علم دورۃ الحدیث شریف کا. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. چلیں جی بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے حاضر جواب. حاضر جواب حاضر جواب. جی جناب, اس سیگمنٹ میں کرنا کیا ہے, پہلے آپ کو اس کا میں میکینزم بتا دوں. آپ کی ڈائس پر 10 کوائن رکھے ہیں. یہ کوائن بڑے قیمتی ہے, ہر کوائن 2 نمبروں کا ہے. ٹھیک ہے, آپ سے ہم پہلے سیگمنٹ میں 5 سوالات کریں گے اور 3 آپشن آپ کو دیے جائیں گے جواب دینے کے لیے. آپ ان کوائن کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ کس آپشن میں آپ کتنے کوائنز استعمال کریں گے. صحیح آپشن میں اگر آپ چاہیں, اگر آپ کنفرم ہیں تو آپ ایک ہی آپشن میں 10 کے 10 کوائنز استعمال کر سکتے ہیں, ورنہ آپ تینوں آپشن میں ایک ہی سوال کے دوران یہ 10 کوائن استعمال کر سکتے ہیں. صحیح آپشن میں جتنے کوائنز ہوں گے 2 نمبر کے حساب سے اتنے پوائنٹس آپ کو دیے جائیں گے. تو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ کا پہلا سوال. دیکھتے ہیں آج پہلا سوال کیا آتا ہے. دکھائیے جناب. ارے واہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام آپ نے بتانا ہے. جواب دینے کے لیے 3 آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے عبدالحق محدث دہلوی, آپشن بی شاہ آل رسول, آپشن سی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہم. آپ کا جواب دینے کا وقت شروع ہو چکا ہے. جی جناب, یہاں کوئنز کے ذریعے فیصلہ ہوگا. کیا ہمارے حاضرین میں سے جواب دیں گے؟ ارے ماشاءاللہ کئی سارے ہاتھ اٹھے ہیں. چلیں جی, ہمارے پروگرام کی شان ماشاءاللہ عاطف اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاطف بھائی دیکھیں یہاں سے کیا جواب آتا ہے. ہمارے پروگرام کی زینت کو مزید 4 چاند لگاتے ہیں عدنان اتاری بھائی ماشاءاللہ اپنی سریلی آواز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور عشق و محبت سے لبریز کلام بھی سناتے رہتے ہیں. جی جناب, یہاں فیصلہ ہو چکا ہے. وہاں سے کیا جواب آ رہا ہے عاطف بھائی؟ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپشن بی. آپ کہتے ہیں آپشن بی. چلیں جناب, آپ کو دکھانے سے پہلے ذرا یہاں سمجھ لیتے ہیں کہ کس نے کس آپشن میں کتنے کوئنز استعمال کیے ہیں. جی بلال بھائی. 10 کوائنز استعمال کیے آپشن بی میں. 10 کوئن استعمال کر لیے ہیں. آپ اتنا کانفیڈنٹ ہیں؟ جی ہمارے حاضرین کا بھی یہی جواب آیا ہے. جی ہدایت اللہ بھائی. آپشن بی. آپشن بی میں 10 کے 10 کوئن استعمال کیے ہیں. جی آپشن بی میں 7 استعمال کیے ہیں, آپشن اے میں 3 استعمال کیے. چلیں جی, آپشن بی میں 7 استعمال کیے ہیں اور آپشن سی میں آپ نے 3 کوئن استعمال کیے ہیں. جی آپشن بی میں سارے کوئن استعمال کیے ہیں. جی ہاں. جی منیر بھائی. آپشن بی میں سارے کوئن استعمال کیے ہیں. جی طلحہ بھائی. آپشن بی میں سارے کوئن استعمال کیے. چلیں جناب, یہاں پر 5 کنٹیسٹنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے آپشن بی میں سارے کے سارے کوئن استعمال کیے ہیں. دکھائیے جناب صحیح جواب کون سا آپشن تھا. صحیح جواب تھا سید شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ یا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں. بی جواب دینے والوں کو پورے پوائنٹس دیے جاتے ہیں جناب. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر
مقتدا کے واسطے حضرت آل رسول مقتدا کے ماشاءاللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے بڑا ہی خوبصورت گفٹ پیک تیار کیا گیا ہے، رسائل کا پیکج تیار کیا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے سوالات کے جوابات لیے جائیں گے اور صحیح جواب دینے والوں کو یہ رسائل پیکج تحفے میں دیے جائیں گے۔ اس کے اندر ہے کیا، یہ انشاءاللہ ہم عاطف بھائی سے سنتے ہیں۔ جی عاطف بھائی۔ الحمدللہ اس پیکیج کے اندر 7 بڑے رسائل ہیں اور 2 چھوٹے رسائل ہیں اور ساتھ میں ایک معلوماتی پمفلٹ بھی موجود ہے۔ ارے واہ! اور مکتبۃ المدینہ سے یہ طلب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا 150 روپے اس کا ہدیہ ہے اور اشاعت علم دین اور عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ دیجیے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی آپ اس کو خرید کر تقسیم کر سکتے ہیں، اور اگر بکنگ کروانی ہو مکتبۃ المدینہ سے تو ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0313113978 اور دوسرا نمبر ہے 0319620629۔ ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ بکنگ بھی کروا سکتے ہیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اور جو دعوت اسلامی کی مجلس تقسیم رسائل ہے اس کے ذریعے اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ یہ ہمارے اسلامی بھائی کا جواب درست ہوا تھا، یہ انشاءاللہ تحفہ انہیں پیش کیا جائے گا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ یہ تحفہ دینے میں کانشیس ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا تحفہ دینا چاہیے۔ بڑا ہی خوبصورت یہ تحفہ رسائل کا پیکج آپ تحفے میں دے سکتے ہیں، بہت ہی ریزنیبل پرائز ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً بھی طلب کر سکتے ہیں۔ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں دوسرا سوال کیا ہے، دکھائیے جی۔ جی جناب، دوسرا سوال ہے، اس نبی کا آپ نے نام بتانا ہے، وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ سفر پر جاتے ہوئے 3 میل دور سے چیونٹی کی گفتگو سن کر مسکرائے تھے؟ جواب دینے کے لیے آپشن اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپشن بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا جواب دینے کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ماشاءاللہ، عاطف بھائی یہاں سے بھی جواب لیں گے۔ ایک مدنی منع ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، ارے واہ، ہمارے حمزہ بھائی۔ بڑا ہی خوبصورت یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ نام تو بتاؤ۔ حمزہ سراج اتاری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی جناب، آپ نے کہا آپشن اے درست ہے۔ یہاں پر پارٹیسپینٹ نے ہمارے کیا جواب دیے ہیں ذرا جانتے ہیں ان سے۔ جی بلال بھائی۔ آپشن اے۔ آپشن اے میں 10 کوئن استعمال کیے ہیں۔ جی ہدایت اللہ بھائی۔ آپشن اے۔ آپشن اے میں 10 کے 10۔ جی فاروق بھائی۔ آپشن اے میں 10۔ آپشن اے میں 10۔ آپشن اے میں 10۔ جی یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں۔ سارے کے سارے کنٹیسٹنٹ نے جواب دیا ہے آپشن اے۔ ہمارے حمزہ سراج اتاری بھائی نے بھی جواب دیا ہے آپشن اے۔ دیکھتے ہیں کون سا آپشن درست تھا۔ جی دکھائیے۔ صحیح جواب تھا آپشن اے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا شان ہے اللہ کے نبیوں کی۔ آپ کسی سفر پر جا رہے تھے کہ دوران سفر آپ کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں پر چیونٹیوں کی بہت زیادہ کثرت تھی، چیونٹیاں بہت زیادہ رہا کرتی تھی، لہٰذا دور ہی سے چیونٹیوں کی ملکہ نے آواز لگائی کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ہمیں کچل دے۔ لہٰذا وہ ساری کی ساری چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر مسکرائے، اور آپ ابھی ان چیونٹیوں سے 3 میل دور تھے، 3 میل دور تھے۔ یہاں پر ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کے ایک نبی کی شان یہ ہو سکتی ہے تو پھر امام الانبیاء کی شان کیسی، وراء الورا ہوگی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ دور نزدیک کے سننے والے وہ کہاں، دور نزدیک کے سننے والے وہ کہاں، کانے لالے کرامت پہلا کو سزا، کانے لالے کرامت
हम जगह से पुकारे वहाँ वो सुनेगा। हम जगह से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी आतिफ भाई, क्या हमजा सिराज अत्तारी भाई को क्या तोहफा दे रहे हैं? इंशाल्लाह इन्हें गिलाफ काबा के मुबारक धागे, ये इंशाल्लाह ये मदनी मुन्ने हैं तो इसलिए इनके वालिद साहब के लिए ये। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साथ ही साथ इन्हें ये रसाइल पैकेज भी तोहफे में दें ताकि इनके घर तक भी ये नेकी की दावत पहुंचे। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। जी दिखाइए। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा किस सहाबी ने पढ़ाई? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु। याद रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके वालिदे गिरामी भी हैं। जी जवाब देने के लिए आपका वक्त शुरू हो चुका है, जवाब दीजिए। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। नहीं, अगर आपको कंफ्यूज भी करूं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपनी मालूमात के हिसाब से जवाब देना है। चलें जी, यहाँ पर फैसला हो चुका है। जी आतिफ भाई, आपके हाजरीन में से कोई जवाब देगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑप्शन बी। क्या नाम क्या है आपका, ये तो बताएं। शरीफुल्लाह अत्तारी। शरीफुल्लाह भाई कहाँ से आए हैं? KPK। KPK से आए हैं? जी। अरे वाह, मदनी काफिले में आए हैं या कोर्स में आए हैं? पढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ पढ़ते हैं माशाल्लाह, जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं? क्या बात है जनाब। दर्जा राबिया, चौथे दर्जे में माशाल्लाह। जी क्या बात है। जी आपके नजदीक कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? ऑप्शन बी। आप फरमा रहे हैं ऑप्शन बी। जी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। चलें, यहाँ पर जवाब क्या आया है हम ये जानते हैं। बिलाल भाई ने किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपने कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? 10 कॉइंस। 10 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। ऐसा क्यों किया है? यही ऑप्शन लग रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि यही ऑप्शन है? आप कंफ्यूज थे थोड़ा बहुत, मतलब आप 100% श्योर थे या आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये हो या ये? कंफ्यूजन थी। कुछ कंफ्यूजन थी, तो फिर तीनों ऑप्शन को कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लेते। ऑप्शन सी। इसीलिए तो हमने ये सेगमेंट बनाया है ताकि आप तीनों ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकें। जी हिदायतुल्लाह भाई। ऑप्शन सी 5, ऑप्शन ए 5। ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन ए में 5। वेरी गुड, आपने मतलब अच्छा फैसला किया है। अगर ये ना हो तो ये सही। जी फारूक भाई। ऑप्शन बी में 10। ऑप्शन बी में 10। जी इमरान भाई। ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में 10 कॉइन आपने इस्तेमाल किए हैं। जी मुनीर भाई। ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 4 और ऑप्शन सी में 2। क्या बात है, ये पक्का आपने कारोबारी अंदाज दिखाया है। जी तला भाई। ऑप्शन बी में 5 और ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन ए में ये 3 इस्तेमाल किए हैं। चलें जी, ऑप्शन ए में आपने 3 इस्तेमाल किए हैं और ऑप्शन बी में 5 इस्तेमाल किए हैं और ऑप्शन सी में 3 और 2। जी मजलिस उम्मीद है कि पीछे नोट कर रही होगी। सही जवाब क्या है? वैसे मैं कंफ्यूज करने की मैंने कोशिश की थी और कई सारे लोग हो भी गए। देखते हैं सही जवाब क्या था। जी दिखाइए सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन था ऑप्शन ए हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई थी। मैंने ये नहीं कहा था कि आपने पढ़ाई थी, मैंने सिर्फ बताया था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो आपके वालिद गिरामी भी हैं। लिहाजा ऑप्शन ए में बिलाल भाई ने 0, कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा। जी हिदायतुल्लाह भाई 5 6 नहीं 5 बताए थे ना आपने। अब वहां जाके हो गए हैं तो मसला नहीं, हम आपको 10 नंबर देंगे अलबत्ता। जी फारूक भाई, ऑप्शन ए में आपने कोई इस्तेमाल कोई नहीं किया था? नहीं। मुनीर भाई के 4, यानी आपके हुए 8 नंबर।
माशाल्लाह। मुनीर भाई 8 नंबर हासिल किए हैं जनाब। तलहा भाई ने 6 नंबर हासिल किए हैं। क्या बात है जनाब। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। दिखाइए चौथा सवाल क्या है। जद्दुल अंबिया, ये लक़ब किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता हुआ। जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जद्दुल अंबिया का लक़ब किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता हुआ, ये आपने हमें बताना है। हमने आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जवाब दीजिए जनाब, कौन इस्तेमाल कीजिए। जी आतिफ भाई। एक मिनट, यहां पूरा जवाब हो जाए उसके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया कहा जाता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप फरमा रहे हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलें जी देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या कुछ और ऑप्शन दुरुस्त था। जी बिलाल भाई। ऑप्शन सी। 10 कौन इस्तेमाल किए हैं, मतलब आपने फैसला कर लिया है या तो 0 ले जाने हैं या फिर पूरे के पूरे नंबर लेके जाने हैं। क्या बात है आपकी। जी ऑप्शन सी में 9, ऑप्शन बी में 1। जी फारूक भाई। ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन बी में 2 और ऑप्शन ए में 3। चलें जी इमरान भाई। ऑप्शन सी में। सारे कौन इस्तेमाल किए हैं। बी और सी में 5-5। बी और सी में 5-5। जी तलहा भाई। ऑप्शन बी में 7 इस्तेमाल किए हैं और ऑप्शन सी के अंदर 3 इस्तेमाल किए हैं। ऑप्शन बी में आपने 7 कॉइन इस्तेमाल किए हैं और ऑप्शन सी में आपने 3 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। चलें जी जनाब दिखाइए हमें। यहाँ पर हमारे हाजरीन से जवाब आया है ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्या ऑप्शन सी दुरुस्त है, दिखाइए हमें। जी जनाब सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जद्दुल अंबिया का लक़ब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस्तेमाल होता है। आप जद्दुल अंबिया हैं। क्या शान है आपकी। बिलाल भाई को मिलते हैं 20 पॉइंट्स। हिदायतुल्लाह भाई को 18 पॉइंट्स। फारूक भाई को 10 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। जी इमरान भाई पूरे 10 को इस्तेमाल किए माशाअल्लाह। 20 पॉइंट्स इमरान अत्तारी भाई के लिए। 5 कॉइन। मुनीर भाई ने 5 कॉइन इस्तेमाल किए हैं ऑप्शन सी में। 10 पॉइंट्स मुनीर भाई के लिए। तलहा भाई ने 3 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। 6 पॉइंट्स मिलते हैं हमारे तलहा अत्तारी भाई को जनाब। बढ़ेंगे हमारे पहले राउंड के आखिरी सवाल की तरफ। दिखाइए हमें जल्दी से आखिरी सवाल। चलें जी हो सकता है आपने बहुत सारे मशरूब पिए होंगे लेकिन आज हमारे पास 5वां सवाल है। पाकिस्तान का कौमी मशरूब कौन सा है। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए गन्ने का रस, ऑप्शन बी लीमू का रस जिसे शिकंजी भी कहा जाता है, ऑप्शन सी आम का रस। अरे वाह, आम के मौसम में आम याद दिला दिए हैं मदनी चैनल ने हमें। ऐसे तीनों मशरूब जो है वो जैसे आजकल का मौसम है तीनों मुफीद है। जी तीनों का मौसम अभी मौजूद है। ऑप्शन ए गन्ने का रस, लीमू का रस या आम का रस। इतने सारे हाथ उठ रहे हैं यहाँ पर तो सारे मुश्तरका जवाब देते हैं भाई। ऑप्शन ए गन्ने का रस। चलें जनाब हमारे हाजरीन का जवाब मिला है ऑप्शन ए गन्ने का रस। यहाँ देखते हैं हमारे पार्टिसिपेट ने क्या कॉइन इस्तेमाल किए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 10 माशाल्लाह। जी हिदायतुल्लाह भाई। ऑप्शन ए 10 जी। ऑप्शन ए में 10 कॉइंस। ऑप्शन ए में 10 कॉइंस। ऑप्शन ए में 8, बाकी में 1-1। ऑप्शन ए में 8 और बाकी में जो है 1-1। 8 कॉइन इस्तेमाल किए हैं आपने ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में तमाम कॉइंस। चलें जी तलहा भाई। ऑप्शन ए में 5 और 2 जो है ऑप्शन बी के अंदर और 3 जो है सी के अंदर। पूरा अवेल किया है आपने हमारे इस
सेगमेंट को। चलें जी, दिखाइए हमें सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, गन्ने का रस। ये हमारा पाकिस्तान का कौमी मशरूब है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें इस पर फख्र भी है और हमें यह भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का कौमी मशरूब कौन सा है। जी जनाब, बिलाल भाई को मिलते हैं 20 पॉइंट्स। हिदायतुल्लाह भाई ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। फारूक भाई ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। इमरान अत्तारी भाई ने हासिल किए हैं 16 पॉइंट्स। मुनीर भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और तलहा भाई ने ऑप्शन ए में कितने कॉइन इस्तेमाल किए थे? 5 कॉइन। 10 पॉइंट्स मिलते हैं तलहा अत्तारी भाई को। माशाअल्लाह, यहाँ हमारे हाजरीन ने जो सही जवाब दिए थे सबने मुश्तरका जवाब दिया था और ये जवाब मुश्तरका ही बनता था। इसी के साथ हमारा पहला सेगमेंट खत्म हुआ। यहाँ पर हाजरीन से एक सवाल कर लेते हैं। सवाल भी बड़ा खूबसूरत है और उसका जवाब देने वाले के लिए इनाम भी बड़ा खूबसूरत है। क्या बात है। नजात दिलाने वाले आमाल की मालूमात और साथ में 41 हिकायत इस किताब में इंशाअल्लाह पढ़ सकेंगे। नीयत, शुक्र, सब्र, तवक्कुल, ज़िक्रुल्लाह, खौफ खुदा, हुस्न ज़न और इखलास, इनके फ़ज़ाइल और इनको कैसे अपनाया जा सकता है। तो ये किताब आप मकतबतुल मदीना से तलब भी कर सकते हैं। सवाल ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से जन्नतियों पर सबसे बड़ा इनाम क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नतियों पर सबसे बड़ा इनाम क्या होगा? क्या बात है जनाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुर्रहमान अत्तारी, मैं सियालकोट से आया हुआ हूँ। माशाअल्लाह। नाम है नमाज। अल्लाह। मदनी काफिले में आए आप? नहीं। अब नियत कर लें कि अगर ये जवाब गलत हुआ तो मदनी काफिले के सफर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या बात। जी, जन्नतों पर सबसे बड़ा इनाम अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार होगा। अल्लाह पाक का दीदार होगा। जी नाम हाँ। नहीं बताया आपने हमें। उवैस जावेद अत्तारी, नवाबशाह से ताल्लुक़ है मेरा और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना में दर्जा खामसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, 5वें दर्जे के तालिब इल्म। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नतियों को जो सबसे बड़ा इनाम होगा वो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक का दीदार होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम भी अल्लाह पाक का दीदार करेंगे और इंशाअल्लाह उसकी बरकतें हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, स्कोर बोर्ड दिखाइए जनाब। जी जनाब, पहले सेगमेंट में बिलाल भाई ने हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स। फारूक अत्तारी भाई ने हासिल किए हैं 64 पॉइंट्स। हिदायतुल्लाह भाई ने हासिल किए हैं 88 पॉइंट्स। इमरान अत्तारी भाई ने हासिल किए हैं 76 पॉइंट्स। मुनीर रजा भाई ने हासिल किए हैं 78 पॉइंट्स और तलहा इब्राहिम भाई ने हासिल किए हैं 62 पॉइंट्स। चलें जनाब, तलहा अत्तारी भाई और फारूक भाई को ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि आप दोनों के नंबर सबसे कम हैं। और अब हमारा जो सेगमेंट होगा उस सेगमेंट के आखिर में हम 2 इस्लामी भाइयों को मुकाबले से बाहर करेंगे। जिनके नंबर कम होंगे वो हमारे मुकाबले से आउट हो जाएंगे। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि आप अगले सेगमेंट में ज्यादा नंबर हासिल करें। अगला सेगमेंट हमारा बड़ा ही खूबसूरत सेगमेंट है जिसका नाम है मोहब्बत का अंदाज। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हम बताएं जवाब। जी जनाब, इस सेगमेंट में करना यह है कि हम आपको एक विजुअल्स दिखाएंगे। आपने वो वीडियो देखकर जानना है कि हमारा मुरादी शेर कौन सा है। अगर आपने सही शेर बूझ लिया और सही शेर सुना दिया तो हम इंशाल्लाह आपको देंगे 20 पॉइंट्स। गलत जवाब देने की सूरत में नंबर नहीं कटेंगे। अलबत्ता अगर आपके नंबर कम हुए तो आप मुकाबले से बाहर जरूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिलाल अत्तारी भाई से। दिखाइए बिलाल अत्तारी भाई को मोहब्बत का अंदाज। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। हमारे हाजरीन में से हाथ उठ गया है, कमाल है भाई। जी बिलाल भाई। या इलाही गोरे तीरा की जबाए सख्त रात,
ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ جواب درست کیا ہے جناب؟ یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ساتھ ہو اللہ کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑھیں گے ہدایت اللہ بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں ہدایت اللہ بھائی نے کیا بوجھنا ہے محبت کا انداز۔ جی سبحان اللہ۔ باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، جواب حاضر جواب۔ جی جناب۔ آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا آپ کے دربار کے پاس۔ دم نکل جائے میرا آپ کے دربار کے پاس۔ جواب بالکل درست دیا ہے۔ آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، میرا آپ کی دیوار کے پاس دم نکل جائے، میرا آپ کی دیوار کے پاس۔ کاش یہ دعا قبول ہو جائے۔ آنکھ جب گنبد خضرا کا دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس۔ اللہ ہمیں بقیہ پاک نصیب فرمائے اور مدینے پاک میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف اور جانتے ہیں ان کے لیے کیا ہے محبت کا انداز۔ حاضر جواب حاضر جواب، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، جی سوال اس کا حل ہم بتائیں، جواب۔ فرماتے ہیں کہ آپ ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ جواب درست مانتے ہیں جناب؟ سبحان اللہ، بہترین کم بیک کیا ہے فاروق بھائی نے، 20 نمبروں کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں۔ اور اب باری ہے عمران اتاری بھائی کی، دیکھتے ہیں عمران اتاری بھائی کے لیے کیا ہے محبت کا انداز۔
सीखे सिखाएं, बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, कीजे सवाल उसका हल हम बताएं जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, जी हाजिर जवाब, जवाब देना है आपने, वक्त के अंदर देना है। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, जल्दी करें, 5 सेकंड बाकी रह गए हैं तकरीबन। कुछ तो कहे। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, वक्त खत्म हो गया। यहाँ पर अगर कोई सही जवाब देगा तो इसका हम इंशाअल्लाह रसाइल का पैकेज भी देंगे और साथ ही साथ जलाफ काबा भी देंगे। थोड़ा सा मुश्किल है, एक मरतबा फिर दिखा देते हैं हमारे हाजरीन के लिए। जी की सीखे सिखाएं, बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, कीजे सवाल उसका हल हम बताएं जवाब, हाजिर जवाब, गुल भी दिखाया, खार भी दिखाई और क्या भी दिखाया, अंदलीब भी दिखाया। जी फारूक भाई ने हाथ उठाया। जी फारूक भाई, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। जी खुश रहें गुल से अंदलीब, खारे हरम मुझे नसीब, मेरी बला भी जिक्र पर फूल के खार खाएं क्यों। मेरी बला भी जिक्र पर फूल के खार खाए क्यों। जवाब फारूक भाई ने बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। खुश से अंदलीब, खारे हरम मुझे नसीब, मेरी बला भी जिक्र पर, मेरी बला भी जिक्र पर, फूल के खार खाए क्यों, मेरी बला भी मेरी बला भी जिक्र पर, फूल के खार खाए क्यों। सुभान अल्लाह। दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जा क्यों, फिर के गली गली सवार होकर सब की खाए क्यों, रुखसत काफिला कशो वश से हमें उठा क्यों, रुखसत काफिला कशो वश से हमें उठा क्यों, सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगा क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जा। खुश नसीब हुज्जाज ने हज अकबरी अदा किया और ये इनके लिए सआदत और बड़ी बरकतों वाली बात थी। लेकिन अब मुल्क की तरफ रवानगी है, बहुत सारे हुज्जाज अब वापस आ रहे हैं। इसी नीयत के साथ हमने ये कलाम के अशार शामिल किया था कि बहुत सारे आशिकान रसूल मदीने तैयबा छोड़ रहे हैं। उनकी कुछ यूँ कहा जाए कि ज़ौक़ में इजाफ़ा करने के लिए कि दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों।
اللہ جنہوں نے ابھی تک مدینہ نہیں دیکھا انہیں جلد مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور ان سب کے صدقے اللہ ہمیں بھی بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جی منیر بھائی کے لیے دکھائیے محبت کا انداز۔ مل چکا اذن ہو مبارک مدینے کا سفر، قافلے والو چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس۔ قافلے والو چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس، بڑی پیاری تمنا ہے اور بڑا خوبصورت یوں کہا جائے یہ سفر ہے۔ اللہ ہمیں بار بار یہ سفر نصیب فرمائے۔ لیکن منیر بھائی کا جواب ہمارا مطلوبہ جواب نہیں تھا۔ ہمارا مطلوبہ جواب کیا تھا دکھاتے ہیں آپ کو اسکرین پر۔ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ 20 نمبر منیر بھائی حاصل نہیں کر پائے، بڑھیں گے آخری سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں طلحہ ابراہیم بھائی کے لیے محبت کا انداز کیا ہے، دکھائیے جی۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، باتیں یہ دین کی سیکھے سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھے سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، وقت کے اندر جواب دینا ہے، جلدی مل گیا اذن ہو مبارک مدینے کا سفر، قافلے والوں چلتے ہیں سرکار کے پاس۔ جو جواب آپ منیر بھائی نے دیا وہ آپ دے رہے ہیں اور منیر بھائی آپ کی باری میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دیکھتے ہیں منیر بھائی کیا فرماتے ہیں۔ جی سر ہے خم آنکھ نم شرم سے پانی پانی، کیا کروں کچھ نہیں پاس بدکار کے پاس۔ چلیں جی، ہمارا مطلوبہ یہ انداز جو تھا یہ کیا تھا آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، کیا کریں نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس۔ سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس، کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس۔ میں گناہ گاروں کے سوا کیا لاتا، میں گناہ گاروں کے سوا کیا لاتا۔ گناہ
सिवा क्या नाता किया होती है सरकार को के दोनों आलम की भलाई का सुवाली बनकर या रसूल हाजिर हाजिर दौलत में गदा सरकार तवज्जो फरमाए मुहताज नजर है हमारा सरकार तवज्जो फरमाए दोनों आलम की भलाई हंसवाली पर कर दोनों आलम की भलाई हंसवाली पर कर भिखारी है खड़ा के दरबार के पास भिखारी है खड़ा के दरबार के पास भिखारी है खड़ा के दरबार के पास भिखारी है खड़ा के दरबार निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तुम्हारे फकीरों में ए शहरियार हम भी हैं। बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यही के पले, रुख किधर करें आका तुम्हारे होते साथे, दर्द व दुख किससे कहूँ प्यारे। दोनों आलम की भलाई हंसवाली पर कर दोनों आलम की भलाई हंसवाली पर कर मैं करके सितम अपनी किससे कहूँ प्यारे, शफीए आसियां तुम हो, वकीले मुजरिमा तुम हो। आका अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। दोनों आलम की भलाई
सरकार पे कलम जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए, दोनों आलम की भलाई कसवाले बरकर, दोनों आलम की भलाई कसवाले बरकर, भिखारी है खड़ा के दरबार के पास, एक भिखारी है खड़ा के दरबार के। हमें उम्मीद है रोज़े क़यामत उनकी रहमत से कि फरमाएं इधर आओ न मायूस अज़ जिना तुम हो। इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका नसीब होगा और कल बरोज़े क़यामत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन थामे इंशाअल्लाह जन्नत में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाना नसीब होगा। अल्लाह हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नतुल फिरदौस में नेकों के दस्तरखान पर जमा होने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि दूसरे राउंड का स्कोर क्या रहा। सिखाएं कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। दूसरे सेगमेंट में मोहम्मद बिलाल भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो चुका 100 पॉइंट्स। फारूक भाई ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और स्कोर बढ़ाया है 84 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हिदायतुल्लाह भाई ने भी 20 नंबरों का इजाफा किया है, स्कोर हो गया है 108 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इमरान अत्तारी भाई ने हासिल, इसमें कोई नंबर हासिल नहीं कर सके और आपका टोटल स्कोर हुआ 76 पॉइंट्स। मुनीर रजा भाई ने भी इस राउंड में नंबर हासिल नहीं किए लेकिन आपका टोटल स्कोर हुआ 78 पॉइंट्स। तलहा इब्राहिम भाई ने तीसरे राउंड में नंबर हासिल नहीं किए और आपका टोटल स्कोर है 62 पॉइंट्स। इमरान अत्तारी भाई और तलहा इब्राहिम भाई का हम शुक्रिया अदा करेंगे, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए। यकीनन प्रोग्राम में आने की बहुत सारी आपको मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा, बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा और यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आप दोनों को शादो आबाद रखे, बरकतें अता फरमाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बातें हैं कुरान की। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। जी जनाब, अब हमारे प्रोग्राम में 4 कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल भाई, हिदायतुल्लाह, फारूक भाई और मुनीर अत्तारी भाई, चारों के दरमियान मुकाबला होगा। बातें हैं कुरान की सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हम आपको कुरान पाक की सूरतों के नाम दिखाएंगे, साथ ही साथ उस पर हाईलाइटर चलेगा। आपने मदीना कहना है और हाईलाइटर जिस कुरान पाक की सूरत पर रुकेगा उसी सूरत से रिलेटेड हम आपको 5 ऑप्शन देंगे कि आप चाहें जिस नंबर का सवाल ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40 या 50। जैसी तैयारी उस सूरत की हो उतने ही आप नंबर का सवाल हमसे ले सकते हैं। सही जवाब देने की सूरत में वो नंबर आपको दिए जाएंगे, गलती करने की सूरत में आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। शुरू करेंगे बिलाल अत्तारी भाई से, देखते हैं क्या है आपके लिए बातें हैं कुरान की में। जी मदीना। सूरह लहब से मुतालिक आपसे सवाल होंगे। जी आप डिसाइड करेंगे कितने नंबरों का सवाल किया जाए, 10, 20, 30, 40 या 50? 50 नंबर। 50 नंबरों का सवाल किया जाए। सवाल ये है, सूरह लहब का शान नुज़ूल बयान करें। सूरह लहब का शान नुज़ूल ये है कि जब
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر لوگوں کو دعوت دی، تو لوگ وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پر وہاں حاضر ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صادق و امین ہونے کی ان لوگوں سے شہادتیں لیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا انی لکم نذیر بین یدی، تو ابو لہب نے اس پر یہ کہا کہ کیا آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا آپ پر تباہی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے جواب ارشاد فرمایا اور تبت یدا ابی لہب کی یہ صورت نازل فرمائی۔ جواب درست دیا ہے جناب، 50 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے بلال بھائی نے اپنے اسکور میں۔ باری ہے ہدایت اللہ بھائی سے سوال کرنے کی، دیکھتے ہیں آپ کے لیے قرآن پاک کی کون سی صورت پر ہائی لائٹر اسٹاپ ہوتا ہے۔ جی مدینہ، سورہ اخلاص قرآن پاک کی پیاری صورت، بتائیے کتنے نمبروں کا سوال کا جواب دیں گے؟ 50 نمبروں کا جواب دینا ہے جناب۔ آپ نے بھی 50 نمبروں کا سوال ہم سے مانگا ہے، آپ کے لیے 50 نمبروں کا سوال یہ ہے، بہت آسان سوال ہے، سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک رات کو تہائی قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ تہائی قرآن کی تلاوت کریں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جی جناب، آپ نے مفہوماً یہ بیان کر دیا ہے، جو میرے پاس لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، سورہ اخلاص رات کے وقت ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے گا، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بڑھیں گے فاروق اتاری بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں فاروق بھائی کا ہائی لائٹر کون سی قرآن پاک کی صورت پر اسٹاپ ہوتا ہے اور کتنے نمبروں کا سوال لیتے ہیں۔ جی مدینہ، سورہ اخلاص، جی جناب بتائیے کتنے نمبروں کا سوال لیں گے؟ 50 نمبروں والا سوال اب ہمارے پاس نہیں رہا۔ 40 نمبر۔ 40 نمبروں کا سوال ہے۔ مفسرین نے سورہ اخلاص کے کتنے نام ذکر کیے ہیں؟ چند نام بتائیے۔ مفسرین نے سورہ اخلاص کے 20 نام بیان کیے ہیں، ان میں سے 4 بیان کرتا ہوں۔ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید بیان کی گئی ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور سورہ اخلاص کو پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ نجات بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورہ اخلاص جو پڑھتا ہے، جی جواب آپ کا۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے، سورہ اخلاص جو پڑھتا ہے اس کو، جواب آپ کا درست ہو گیا ہے ویسے۔ چلیں جی جناب، جواب درست مانتے ہیں، 40 پوائنٹس حاصل کیے ہیں فاروق اتاری بھائی نے۔ آخری سوال ہوگا منیر اتاری بھائی سے، جی دکھائیے۔ مدینہ، سورہ عصر کتنے نمبروں کا سوال لیں گے جناب؟ 50 نمبروں کا سوال لیں گے۔ نمبروں کی ویسے ہی آپ کو ضرورت ہے۔ 50 نمبروں کا سوال جو میرے پاس موجود ہے، آپ نے بتانا یہ ہے سورہ عصر کی سورہ تکاثر کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟
سورہ عصر میں انسانی زندگی کا تصور بیان کیا گیا ہے کہ انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتے ہیں اور حق پر قائم رہتے ہیں اور دوسروں کو وصیت کرتے ہیں. اور سورہ تکاثر میں جو ہے مال کی زیادہ طلبی سے محفوظ رہنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. تو سورہ عصر کی سورہ تکاثر سے ہی مناسبت ہے کہ سورہ عصر میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں دنیا میں مشغول رہنا چاہیے، اور سورہ تکاثر میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن میں مشغول نہیں رہنا چاہیے. چلیں جناب، امید ہے ہماری مجلس نے بھی یہ جواب سنا ہوگا. میرے پاس جو جواب لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. سورہ عصر کی اپنے سے ماقبل صورت یعنی سورہ تکاثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تکاثر میں دنیاوی امور میں حد سے زیادہ مشغولیت اور آخرت کی تیاری سے غفلت مذموم ہے، اور اس صورت میں وہ چیز بیان کی گئی ہے جس میں انسان کو مشغول ہونا چاہیے. مفہوماً آپ نے جو جواب دیا وہ درست دیا ہے. جواب آپ کا درست مانتے ہیں. 50 نمبر منیر رضا اتاری بھائی کے لیے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. یہاں موجود ہمارے ساتھ حاضرین موجود ہیں. عاطف بھائی، حاضرین کا خیال رکھا کریں یار. سبحان اللہ. چلیں، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور ایک نعتیہ کلام ہے، اس کا ایک شعر ہے، وہ شعر مکمل کرنا ہے. شعر یہ ہے: آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. شعر مکمل کرنا ہے. محمد شکیل اتاری، کھاریاں کینٹ، پنجاب پاکستان سے شاپ کیپر ہوں. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. جی ہاں، ان کا جواب ماشاءاللہ بالکل درست ہے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے حاضرین اور ناظرین نے یہ شعر کئی بار سنا ہو، اور اس شعر کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. اعلیٰ حضرت جب اپنے سفر حج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس زمانے میں یہ بحری جہاز پر سفر ہوا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت کا جو جہاز تھا وہ حادثے کا شکار ہونے، یوں کہا جائے کہ طوفان کا شکار ہو گیا اور طوفان میں پھنس گیا. اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ بہت سارے لوگوں نے تو کفن باندھ لیے اور پکی امید تھی کہ اب یہ جہاز جو ہے وہ ابھی ڈوبا یا تھوڑی دیر میں ڈوبا. لیکن اعلیٰ حضرت تھے کہ بڑے مطمئن تھے. آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ کے ہمراہ تھی. آپ کی والدہ ماجدہ جب اعلیٰ حضرت کے قریب آئی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ماں جان گھبراؤ نہیں، ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا. تو اعلیٰ حضرت کی والدہ نے اس وقت شاید کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ طوفان تھم گیا تو اعلیٰ حضرت کی والدہ نے پوچھا کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ کیوں تھے، آپ کس وجہ سے اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ آپ نے کہا کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا اور یہ اپنے سفر کو پورا کرے گا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا پڑھی ہے جو پانی کے جہاز میں سوار ہونے کی دعا ہے، لہٰذا مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا. کیسا بلیف تھا، کیسا یقین تھا اعلیٰ حضرت کو. اور اسی وقت اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا: آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. آقا ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب پہنچانا آپ کا کام ہے. بہت سارے لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں. یاد رکھیے گا، اسباب ہونا یہ کافی نہیں ہے مدینے کی حاضری کے لیے. مدینے کی حاضری کے لیے بلاوا ضروری ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بلکہ خود ہمارے ساتھ ایسے مشاہدات ہوئے ہیں کہ سب کچھ ہے، ویزا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ٹکٹ بھی ہے، سفر بھی شروع ہو چکا، لیکن مدینہ طیبہ اگر حاضری بلاوا نہیں ہے تو وہ نہیں پہنچ پاتے. لہٰذا مدینہ طیبہ کے لیے بلاوا ضروری ہے. اللہ ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے اور آقا ہمیں مدینہ طلب فرمائے. کال تیار ہیں، دیجیے گا.
मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। हाजिर जवाब सिलसिला बहुत ही प्यारा है। यूसुफ भाई, हमें आपके सिलसिले का एक सेगमेंट में बहुत ही प्यारा लगता है, कुरान की बातें। इससे हमें बहुत ज्यादा इल्म में इजाफा होता है और इससे हमें हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है। और यूसुफ भाई, आपसे अर्ज है कि आपने पिछले साल सीजन 1 में तमाम नात खानों को बुलाया था, तो इस बार भी नात खानों को भी मदनी चैनल के नात खानों को भी बुलाया जाए। जी इंशाअल्लाह। अभी तो प्रोग्राम का यूँ कहा जाए आगाज़ हुआ है, आज 5वां एपिसोड है। खैर, हमने नात खानों की मजलिस से रिक्वेस्ट कर दी है और आपने माशाल्लाह हमारी हौसला अफजाई भी फरमाई और साथ ही साथ हमारे सेगमेंट बातें हैं कुरान की के हवाले से अपने कमेंट्स भी दिए। अगर साथ ही साथ हमें आप ये भी नीयत बताएं, ये भी हमें बताएं कि आप कितना कुरान पाक की अब तिलावत करने लगे हैं, पहले क्या करते थे और अब कितनी तिलावत में इजाफा कर दिया है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी और ज़्यादा मजीद हौसला अफजाई होगी, हमारी मजलिस के लिए भी इंशाअल्लाह बरकत का बाइस बनेगा। जी, एक और कॉल दे दें और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। हसन रज़ा अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सोजल प्रोग्राम हाजिर जवाब बहुत ही प्यारा है। यूसुफ भाई से नाकिस मशवरा अर्ज़ है कि इस प्रोग्राम में एक ऐसा सेगमेंट हो जिसका नाम हो आपकी दावत इस्लामी। तो इसमें दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शुबाजात के हवाले से उसका तारुफ जो है वो पेश किया जाए, फिर उसके हवाले से जो है वो इस्लामी भाइयों से सवालात किए जाए। इससे दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शुबाजात के हवाले से मालूमात हासिल होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, अच्छा आपका मशवरा है, बहुत शुक्रिया आप। और अगर बन पड़ा तो ज़रूर ऐसा सेगमेंट हम कायम करेंगे कि जिससे दावत इस्लामी के हवाले से भी हमें मालूमात मिले। वैसे दावत इस्लामी की मालूमात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया तो ये है कि खुद दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आप भी शामिल हो जाएं। जी, बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और जानते हैं कि किसने कितना स्कोर कहाँ तक पहुँचाया। सीखे सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। जी जनाब, तीसरे सेगमेंट में बिलाल अत्तारी भाई ने अपने स्कोर में 50 नंबरों का इजाफा करवाकर अपना स्कोर पहुंचा दिया है 150 पॉइंट्स। फारूक अत्तारी भाई ने 40 नंबरों का इजाफा किया और आपका टोटल स्कोर हो गया 124 पॉइंट्स। हिदायतुल्लाह अत्तारी भाई ने 50 नंबरों का इजाफा करवाकर अपना स्कोर पहुंचाया है 158 पॉइंट्स। मुनीर रजा भाई ने भी अच्छा कमबैक किया है, 50 नंबरों का इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हो गया 128 पॉइंट्स। अगर मजीद आगे हमारे आखिरी राउंड तक बढ़ना है तो आप लोगों ने अपने स्कोर में मजीद इजाफा करना होगा, क्योंकि अगले सेगमेंट के बाद हम 2 मजीद इस्लामी भाइयों को मुकाबले से बाहर कर देंगे, क्योंकि फिर हमारे पास सिर्फ फाइनल राउंड है और उस फाइनल राउंड में आमना सामना होगा, 2 इस्लामी भाई होंगे और वो फैसला करेंगे कि कौन आज का मुकाबला विन करता है। बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कहानी से मुहावरों तक। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी जनाब, इस सेगमेंट का मैकेनिज्म आपको समझा दूं कि आपके सामने एक कहानी बयान की जाएगी, एक कहानी आपको सुनाई जाएगी और इस कहानी के दौरान जहां आपको लगता है कि इस कहानी पर जो मुहावरा आता है वो मैं समझ गया हूं, तो आपने फौरन से बजर बजानी है और जिसने पहले बजर बजाकर सही जवाब दिया उसको दिए जाएंगे 20 पॉइंट्स, ठीक है। और जिसने दूसरे नंबर पर बेल बजाकर सही जवाब दिया उसको दिए जाएंगे 15 नंबर और जिसने बेल बजाकर तीसरे नंबर पर सही जवाब दिया उसको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और चौथे इस्लामी भाई जो सबसे आखिर में बजर बजाएंगे और सही जवाब देंगे तो उनको दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स। यानी इस राउंड में खोने का कुछ नहीं बल्कि मिलने के अच्छे पॉइंट्स हैं, लिहाजा आप कोशिश करें कि आप हमारी कहानी से मुहावरे को बूझ लें। कहानी शुरू करते हैं। आप लोगों ने हाँ बेल चेक कर लें। जी बिलाल भाई, जी हिदायतुल्लाह भाई, चलें। फारूक भाई ने बजर चेक कर ली और मुनीर भाई ने भी बजर चेक कर ली। जी जनाब, आज की हमारी कहानी में एक ऐसे जानवर का जिक्र है कि मैं समझता हूं शायद दुनिया में कोई ऐसा होगा कि जिसने उसको नहीं देखा होगा। मेरी मुराद ऊंट कैमल की है और ऊंट एक जबरदस्त जानवर है जिस पर सवारी भी की जाती है और सामान भी उसे उठाया जाता है। लेकिन आपने देखा है कि ऊंट जब बैठता है, जी ऊंट किस करवट बैठा, ऊंट किस करवट बैठा, अगर ये मुहावरा हुआ तो आपको दी जाएंगे 20 पॉइंट्स। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऊंट जब बैठता है तो बड़ा डोलता है। जी, यही ऊंट किस करवट बैठा।
اونٹ کس کروٹ بیٹھا. چلیں جی منیر بھائی کا بھی دوسرا جواب آ گیا ہے. اب ابھی تو میں نے صرف یہ تمہیدی بات کی تھی بھائی, ابھی تو کہانی شروع نہیں ہوئی ہے. کہانی دیکھتے ہیں کہانی کیا ہے. کہانی کچھ یوں ہے, ایک گاؤں میں دو ماہر لوگ رہا کرتے تھے, جس میں سے ایک کسان تھا اور دوسرا جو تھا وہ کمہار تھا. کمہار کہتے ہیں مٹی کے برتن بنانے والے کو, ٹھیک ہے. اب کمہار جو ہے وہ مٹی کے برتن بناتا اور کسان جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا. اچھا, اس گاؤں میں تو دونوں کاروبار کیا کرتے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کسان کیا کرتا تھا کہ کسان کے پاس ایک اونٹ تھا. اس اونٹ پر وہ بہت ساری سبزی لاد کر یہ آگے شہر میں جایا کرتا تھا اور وہاں پر جا کر یہ اپنی سبزی وغیرہ کو فروخت کیا کرتا تھا. چونکہ دونوں کے آپس میں دوستی بھی تھی, تو کسان کمہار سے اکثر و بیشتر کہا کرتا تھا کہ بھائی تم کیوں میرے ساتھ نہیں چلتے, تم بھی چلا کرو میرے ساتھ. تم صرف اپنے ہی گاؤں میں یہ اپنا بنائے ہوئے برتن وغیرہ بیچتے ہو, تم میرے ساتھ شہر بیچا کرو, اچھا نفع ہوگا اور آپ کو 2 پیسے اچھے بچ جائیں گے. تو ایک بار کمہار نے حامی بھر لی اور کمہار نے کہا کہ چلو جناب اس بار ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. لہٰذا دن ٹائم طے ہو گیا اور سفر کی تیاری شروع ہو گئی. جب سفر کا آغاز ہوا تو کسان نے حسب معمول اس اونٹ پر اپنی سبزی وغیرہ لاد دی. ایک طرف اپنی سبزی لاد دی اور دوسری طرف جو ہے وہ کمہار کو کہا کہ تم اپنے برتن جو ہے وہ اس طرف ہینگ کر لو, یہاں پر آپ اپنے برتن ہینگ کر لو. اب سفر شروع ہوا. اب جو وہ کمہار تھا نا, وہ تھوڑا سا اس میں تھا کہ یار کتنا نفع ہوگا, میرے برتن وغیرہ اچھے بک جائیں گے نہیں بکیں گے. تو یہ کسان سے سوال کرتا, یار بتاؤ کتنے کا مال بکے گا, کیا ہوگا. اس میں اچانک سے کیا ہوا کہ اونٹ نے اپنی لمبی سی گردن کو پیچھے کی طرف موڑا جہاں پر سبزی رکھی تھی, اور وہاں سے کچھ سبزیاں اس نے کھائیں. تو کسان نے کہا کہ بھائی ابھی تو سفر بہت بڑا ہے, سفر جب کمپلیٹ ہوتا ہے اور اونٹ بیٹھتا ہے تب پتا چلے گا کہ ہم کتنا نفع کرتے ہیں دونوں. کیونکہ راستے میں تم نے دیکھا کہ اونٹ میری سبزی بھی کھا رہا ہے اور ابھی سفر ہمارا کافی باقی ہے. خیر اللہ اللہ کرتے سفر کمپلیٹ ہوا اور میری کہانی بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے. اگر 2 اسلامی بھائی نہیں پہنچے تو پھر آپ دونوں کوئی نمبر نہیں حاصل کریں گے. جی وہی اونٹ کس کروٹ بیٹھا. چلیں جی, تیسرا جواب بھی یہی آیا ہے. دیکھتے ہیں جناب, آگے بڑھتے ہیں اور کہانی کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب جب یہ سفر کمپلیٹ ہوا اور دونوں اس شہر میں پہنچے, کسان نے جمپ لگا کر اونٹ سے وہ نیچے آ گیا اور اونٹ کی رسی کو نیچے کھینچا. اب جیسے ہی رسی کو نیچے کھینچا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ بیٹھتا ہے پہلے دونوں اگلے پاؤں پر. اس نے اپنے دونوں اگلے پیر موڑے اور زمین کی طرف یہ قریب ہو گیا. اب جناب کبھی اس طرف ڈولے, کبھی اس طرف ڈولے, کبھی اس طرف ڈولے, کبھی اس طرف ڈولے. لیکن جیسے ہی وہ اونٹ بیٹھا نا تو وہ بیٹھا اس طرف جہاں پر کمہار نے اپنے برتن جو ہے وہ رکھے تھے. تو بہت سارے برتن جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئے. تو کسان نے کہا ہاں جناب سمجھ آئی, میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو سفر کمپلیٹ ہوگا تب پتا چلے گا کہ کتنا نفع کس کو ملتا ہے. اور اب اونٹ بیٹھا ہے تو سمجھ آئی ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہے. تو ہمارے آج کی کہانی میں جو محاورہ تھا وہ یہی تھا, اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہے. ہمارے بلال بھائی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس, منیر رضا بھائی نے حاصل کیے ہیں 15 پوائنٹس, ہدایت اللہ بھائی نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس, اور فاروق بھائی نے پوری کہانی بڑے مزے لے کر سنی ہے لیکن نمبر کوئی حاصل نہیں کیے جناب. چلیں جی, اپنا اپنا نصیب ہے, اپنی اپنی قسمت ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور 2 اسلامی بھائیوں کو ہم اپنے پروگرام سے چونکہ رخصت کرنا ہے, ہمارے پاس آخری راؤنڈ بچا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آخری راؤنڈ سے پہلے ہم اپنے منچ پر بھی کچھ تبدیلی کیا کرتے ہیں. ہمارے عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ایک کلام مدینہ طیبہ سے رخصتی کا اگر آپ سنائیں ہمیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ خراب حال کیا دل کو پربلا کیا تمہارے کو جیسے رخصت کیا کیا تمہارے کو جیسے رخصت کیا کیا نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی مزار قفص میں شکست بار کیا گراہ کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی نفس راہ کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی چھری سے ہمیں غلط کیا چھری سے ہمیں غلط کیا تو جس کے واسطے چھوڑا یا تہبہ تو جس کے واسطے چھوڑا یا تہبہ بتا تو اس سے تمہارا نے کیا لے رضا جی کے الہی سن لے رضا جی کے سگانے کو جیب چہرہ میرا کیا تمہارے کو جیسے رخصت کیا اعلیٰ حضرت جب سفر مدینہ سے واپس لوٹے تو کسی نے پھول کے گجرے پہنائے. آج بھی ہمارے بھی معاشرے میں یہ دستور ہے کہ جو حج و عمرہ سے واپس آتے ہیں تو انہیں گلاب کے ہار ڈالے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. جسے مدینے سے محبت ہو جسے مدینے سے عشق ہو تو اسے اس کے لیے مدینہ طیبہ چھوڑنا یہ یوں کہا جائے کہ موت سے کم نہیں ہوتا. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے. ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. ایسا لگے
कि रूह बदन से निकल गई। जो सफ़र के लिए गए अल्लाह उन्हें भी बार बार सफ़र नसीब फरमाए, और जिन्होंने अब तक सफ़र नहीं किया अल्लाह उन्हें भी जल्दी मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हम स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं आखिरी राउंड में कौन से दो इस्लामी भाई हमारे साथ होंगे। जी स्कोर बोर्ड सीखे सिखाएं बातें ये दीन की सीखे सिखाएं। चौथे सेगमेंट में बिलाल भाई ने 20 नंबरों का इजाफा करके अपना स्कोर बढ़ा दिया है 170 पॉइंट्स। मोहम्मद फारूक भाई ने इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया, लेकिन आपका टोटल स्कोर है 124 पॉइंट्स। हिदायतुल्लाह भाई ने 10 पॉइंट्स का इजाफा करके अपना स्कोर पहुंचा दिया है 168 पॉइंट्स। मुनीर रजा भाई ने 15 नंबरों का इजाफा किया, लेकिन ये 15 नंबर नाकाफी थे, लिहाजा मुनीर भाई आपका टोटल स्कोर हुआ 143 पॉइंट्स। आपका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, मुनीर भाई का भी, फारूक भाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप दोनों भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे। यकीनन आपको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह आपके भी इल्म अमल में बरकतें नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हम अपने आखिरी राउंड की तरफ, और आखिरी राउंड में होगा आर या पार। हाजिर जवाब हाजिर जवाब हाजिर जवाब हाजिर जवाब। जी जनाब, आखिरी राउंड में एक तरफ हैं हिदायतुल्लाह भाई और बिलाल भाई, दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। याद रहे आप दोनों का पिछला स्कोर बहुत ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन हम पिछला स्कोर यहीं पर स्टॉप कर दिया करते हैं, और आखिरी राउंड का स्कोर ही फैसला करेगा कि आज का मुकाबला आप दोनों में से कौन अपने नाम करवाता है और कौन पहला प्राइज लेने में कामयाब होगा। इस राउंड में हम आपसे 15 सवालात करेंगे और जवाब देने के लिए आपको बजर बजानी होगी। पहले अपनी बजर चेक करवाएंगे हिदायतुल्लाह भाई जी, बिलाल भाई, दोनों ने अपनी बजर चेक करवा दी है, लेकिन बजर आपने बड़े ही सोच समझकर बजानी है, सवाल सुनकर बजानी है। आप अगर बजर बजाकर आपने सही जवाब दिया तो हम आपको देंगे 2 पॉइंट्स, ठीक है, और अगर आपने बजर बजाकर गलत जवाब दिया तो आपको 2 नंबर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि वो 2 नंबर सामने वाले को दे दिए जाएंगे, ठीक है। लिहाजा आपने बजर सोच समझकर बजानी है, कहीं ऐसा ना हो कि बजर आप बजाएं और नंबर कोई और ले जाए। तो शुरू करेंगे हमारा आखिरी राउंड। देखते हैं पहले सवाल पर पहली बजर कौन बजाता है। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो अपने पीछे नाइब किसको बनाया? बजर बड़ी ही क्लोज बजी है जनाब। क्या यहाँ पर इस्लामी भाई हमें बताएंगे कि दोनों में से किसने पहले बजर बजाई है, या हम प्लेबैक लेंगे? हिदायतुल्लाह भाई ने बजर बजाई है जनाब। जी हिदायतुल्लाह भाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब मुकर्रर, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाया। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब, 2 नंबरों का इजाफा किया है हिदायतुल्लाह भाई ने। बारी है अगले सवाल की। सवाल है, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में प्यारे आका अलैहिस्सलाम। सवाल कंप्लीट नहीं सुना, बजर बजा दी है बिलाल भाई ने, पहले बजर बजाई है। जी जनाब, सवाल भी कंप्लीट करेंगे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कितनी शहज़ादियाँ थीं? जवाब में 2 शहज़ादियाँ थीं। इसीलिए कहते हैं कि सवाल कंप्लीट सुने ताकि आप जवाब सही दें। हालांकि आप सवाल का जवाब जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन ये सवाल नहीं था। सवाल ये था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की वो कौन सी 2 शहज़ादियाँ हैं जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में थी। नाम बताना था, गलती हो गई है जनाब। वो 2 शहज़ादियाँ थी, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। गलती हो गई है जनाब, 2 नंबर दिए जाएंगे हिदायतुल्लाह भाई को। हिदायतुल्लाह भाई का स्कोर बढ़ा दिया जाएगा जनाब। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल बड़ा ही शॉर्ट लेकिन बड़ा ही जबरदस्त। दारोगा जन्नत का फिर बजर बजा दी है, सवाल कंप्लीट नहीं सुना। दारोगा जहन्नम का नाम क्या है? अगर यही सवाल है तो जवाब दीजिए। हज़रत मालिक। सवाल मेरा क्या था शायद? जी
میں نے दारोगाए जन्नत कहा था, दारोगाए जन्नत का नाम बताना था। जल्दबाजी ना करें, सवाल सुने, गौर से सुने और फिर जवाब दें। गलती हो गई है जनाब, दारोगाए जन्नत का नाम हजरत रिदवान अलैहिस्सलाम है, गलती हो गई है। 2 नंबर दिए जाएंगे हिदायतुल्लाह भाई को। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है, ऊंटों की नियाज किस महीने में की जाती है? बजर बड़ी क्लोज बजी है जनाब, हिदायतुल्लाह भाई ने बजाई है। जी जनाब, हिदायतुल्लाह भाई। रजबुल मुरज्जब में। रजबुल मुरज्जब, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। क्या आज का मुकाबला हिदायतुल्लाह भाई अपने नाम कर जाएंगे? बारी है अगले सवाल की। अभी कई सारे सवालात बचे हैं मेरे पास, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। सवाल सुनिए, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है और ये वो सवाल है जिस जगह के बारे में ना, उस जगह पर दुआएं बड़ी कबूल होती। रुकने यमनी और रुकने अस्वद के दरमियानी दीवार को क्या कहते हैं? मैंने हिंट भी दे दी है, बजर बजा दी है हिदायतुल्लाह भाई ने। मुस्तजार। मुस्तजार नहीं जनाब, मुस्तजार नहीं, ये मुस्तजाब है। इसे मुस्तजाब कहा जाता है जहां दुआएं कबूल होती है। और ये रुकने यमनी और रुकने अस्वद के दरमियानी दीवार जो है उसको मुस्तजाब कहा जाता है। और मुस्तजार अलग जगह है, वो रुकने यमनी और रुकने अस्वद के दरमियान जो दीवार है ना, उसे मुस्तजाब कहा जाता है। गलती हो गई है, इंशाअल्लाह मक्के जाएंगे तो फिर बहुत सारी मालूमात भी हासिल हो जाएंगी। जी 2 नंबर दिए जाएंगे बिलाल भाई को, गलती हुई है हिदायतुल्लाह भाई से। अगला सवाल, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिमे खास का नाम। बजर बड़ी क्लोज बजी है, पहले किसने बजर बजाई है बताए? प्ले बैक लेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, हिदायतुल्लाह भाई ने बजर पहले बजा दी है। जी जवाब दीजिए। हजरत अनस बिन मालिक। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। कुरान मजीद में किस शहर की कसम याद? जी बजर बजाई है बिलाल भाई ने। मक्का मुकर्रमा की। सवाल था कुरान मजीद में किस शहर की कसम याद फरमाई गई? आपने जवाब दिया मक्का मुकर्रमा। बहुत सारे नंबरों की आपको कमी है, नंबर आपको चाहिए भी, आपने जवाब भी दिया और दुरुस्त दिया। 2 नंबर हासिल किए हैं जनाब। चलें जी, आप भी अल्लाह का जिक्र की नीयत से सुभान अल्लाह जोर से कह सकते हैं। वो कौन से मशहूर फरिश्ते हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ही तशरीफ लाए? जी जनाब, प्ले बैक लेंगे। यहां पर मैंने नहीं देखा। जी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। जी हिदायतुल्लाह भाई। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जबकि सवाल ये था वो कौन से मशहूर फरिश्ते हैं जो सिर्फ हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ही तशरीफ लाए। अगर आपकी बजर पहले बजती तो आप क्या जवाब देते हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आप तो शुक्र अदा करें कि आपकी पहले बजर नहीं बजी और आप भी अफसोस करें क्योंकि आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। सही जवाब है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो सिर्फ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ही तशरीफ लाए और किसी नबी या किसी रसूल के पास तशरीफ नहीं ले गए। अगला सवाल गौर से सुनिए जनाब। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर कई सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन एक किताब है जिसका नाम है अश्शिफा बित्तारीफ। सवाल भी आपने कंप्लीट करना है। अश्शिफा बितारीफ हुकूकिल मुस्तफ़ा, इसके मुसन्निफ कौन है? अगर यही सवाल है तो जवाब क्या देंगे? काजी आज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह। सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताया। 2 नंबर हासिल किए हैं जनाब। अगला सवाल, शैतान का नाम तो बहुत सारे लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन सवाल यह है कि इब्लीस का असल नाम क्या है? बजर बजाई है बिलाल भाई ने। अज़ाज़ील। जी अज़ाज़ील। अज़ाज़ील, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। कई सारे नाज़रीन की नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। अगला सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? बजर एक मर्तबा फिर बजाती है बिलाल ने, बड़ी ही तेजी के साथ कम बैक कर रहे हैं बिलाल।
हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 नंबरों का फर्क रह चुका है नाजरीन। बारी है अगले सवाल की, और अगला सवाल है, दुनिया में आपने उस शख्स का नाम बताना है जिसे दुनिया में सबसे पहले तराजू में तोला गया। दुनिया में सबसे पहले जिस शख्स को तराजू में तोला गया, उनका नाम बताना है। बजर बजा दी है बिलाल ने, सही जवाब देंगे हज़रत यूसुफ मुकाबला अलैहिस्सलाम। बराबर हो जाएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। नंबरों की आपको वैसे ही जरूरत थी। अगर जवाब पे आप कॉन्फिडेंट नहीं थे तो फिर बजर क्यों बजाई? कॉन्फिडेंट है आप? सोच क्यों रहे जी? कॉन्फिडेंट है नहीं है? जवाब यही लग रहा है तो माइक में कहे ना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जवाब आपको यही लग रहा है। बिलाल भाई को नंबरों की जरूरत है, और सवाल मैंने ये किया था कि दुनिया में सबसे पहले जिस शख्स को तराजू पर तोला गया, उनका आपने नाम बताना है। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। क्या बात है, मुकाबला यहाँ पर बराबर हो चुका है नाजरीन। बारी है अगले सवाल की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बताए। बजर बजाई है एक मर्तबा फिर बिलाल ने। अली औसत। अली औसत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल सुनिए जनाब। जुलजनाहैन किनको कहा जाता है? उस सहाबी का नाम बताएं जिन्हें जुलजनाहैन कहा जाता है। फाइव, मेरे साथ मिलकर 4 3, सुनो के 2-2 नंबर ले लूंगा। सही जवाब नहीं दिया तो बात एक ही है। चलें जनाब, सवाल स्किप करेंगे, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। वो कौन सी नमाज थी जिसमें तहवील किबला? सवाल कंप्लीट नहीं सुना, एक मर्तबा फिर जल्दबाजी दिखाई है मोहम्मद बिलाल ने। 2 नंबरों से आगे हैं। क्या ये 2 नंबर मजीद बढ़ाएंगे या मुकाबले में 2 नंबर हिदायतुल्लाह भाई को तोहफे में देंगे? वो कौन सी नमाज है जिसमें तहवील किबला की आयत नाजिल हुई, या कौन सी नमाज है जिसमें तहवील किबला हुई? तो वो ज़ोहर की नमाज। नहीं जनाब, ये सवाल मेरे पास नहीं लिखा हुआ। मेरे पास सवाल लिखा हुआ है, वो कौन सी नमाज थी जिसमें तहवील किबला के लिए वही उतरी? जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है जनाब। आखिरी सवाल था, और ये आखिरी सवाल बिलाल भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर आज का मुकाबला अपने नाम कर लिया है। बिलाल भाई को बहुत मुबारक हो, माशाअल्लाह। क्या बात है, बेहतरीन कमबैक किया है। 8 नंबरों से पीछे थे लेकिन जबरदस्त जवाब दिए और आज का मुकाबला अपने नाम करवाया। हिदायतुल्लाह भाई ने भी माशाअल्लाह बड़ी अच्छी कोशिश की और माशाअल्लाह हमारे रनर अप रहे हैं। हमारे इस्लामी भाइयों को हम खूबसूरत तहाइफ भी दिया करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने अपने नाजरीन को भी नहीं छोड़ना होता। हमने अपने नाजरीन से सवाल किया था और वो सवाल किया था और जवाब हमारे तक पहुंचे हैं। किन नामों के दरमियान कुरान नाज़िल होगी? आइए चलते हैं आतिफ भाई की तरफ। जी आतिफ भाई। जो सवाल किया गया था कि अल्लाह पाक ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया, तो दुरुस्त जवाब है जुमरात के दिन। जवाब देने वालों के चंद नाम ये हैं: अरजा बुरेवाला बिनते अब्दुल हबीब अत्तारिया कराची, बिनते आहसन हमजा वाला बिनते अनवर जैब कराची, अहमद सियालकोट बिनते याज अत्तारिया समड़ियाल, बिनते जवेद अत्तारी मामू कांजन, उसैद रजा रावलपिंडी, बिनते अरशद वहीद लाहौर, बिनते मोहम्मद नवाज शेख खैरपुर मीरस। आज जिनका नाम निकल रहा है वो हैं बिनते जावेद अत्तारिया मामू कांजन, बिनते जावेद अत्तारिया मामू कांजन। इंशाल्लाह इन तक तहाइफ पहुँचाए जाएंगे। जावेद अत्तारिया, हम अपने महरम के जरिए हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप तक खूबसूरत सा तबरुक का तोहफा पहुंचाया जाएगा। हमारे बिलाल भाई के लिए ये फर्स्ट प्राइज बहुत बहुत मुबारक हो आपको। साथ ही साथ मदनी चेक भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम पेश करेंगे अपने इस्लामी भाई को। माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारक आपको माशाअल्लाह। हमारे रनर अप हिदायतुल्लाह भाई के लिए तोहफा है हमारे पास। जी जनाब, ये खूबसूरत से तबरुकात आपके साथ तोहफे में जाएंगे और साथ ही साथ ये आपको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है माशाअल्लाह। जी जनाब,
ہمارے منیر بھائی اور فاروق بھائی تیسرے اور چوتھے نمبر پر ماشاءاللہ. یہ خوبصورت سے رسائل پیکج کا تحفہ آپ کے لیے. ساتھ یہ بھی تبرک پھر رنر اپ کو بھی دیں گے بھائی ماشاءاللہ. منیر بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام کا حصہ بنے ماشاءاللہ. چلیں جی ماشاءاللہ, اچھی کوشش کی آپ نے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, برکت دے. طلحہ ابراہیم بھائی کو بھی. اور یہ آخری تحفہ جائے گا ہمارے عمران اتاری بھائی کو ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو. ساتھ ہی ساتھ ہمارے رنر اپ کے لیے یہ اسپیشل تحفہ تھا, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت, انتظار کیجیے گا. حاضر جواب یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجیے سوال اس کا حل ہم بتائیں. حاضر جواب, حاضر جواب.